नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज डिसेम्बर 4 तारिख बुधवार। आज दिन भर अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। आज स्कूल छुट्टी घोषणा करा जाइछे। अन्यपटे किछि नुआ योजना मध्ये आसीचे। आज पुरी रे हेबाकु जाउछि नौसेना दिवस। एहा सहित केंद्र और राज्य सरकारंकर अनेक नुआ स्कीम मध्ये आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, आज पुरी रे स्कूल छुट्टी। आज पुरी रे बंद रहबो स्कूल। आज पुरी गस्तरे आसुचंती राष्ट्रपति। एथिपाई पुरी पौरपालिकार समस्त स्कूल बंद रखाजिबो। राष्ट्रपति गस्त एहा सहित आज नौसेना दिवस पालन कराजिबो। पुरी रे नौसेना दिवस रे मुख्य अतिथि भाव में जोगदेवे राष्ट्रपति। एथिपाई पुरी पौरपालिकार समस्त सरकारी बेसरकारी प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूल गुड़िक आज बंद रखा जाइछे। एहा सहित निकटवर्ती मद्रसा पब्लिक एहा सहित शुभ्रांशु इंग्लिश मीडियम मध्य बंद रहिबो। चंद्रशेखर एकाडेमी सेंटर एहा सहित जाभियर स्कूल मध्य आज बंद रखा जाइछि पुरी रे। परवर्ती खबर, आज दम देखाइबे नौसेना। आज पुरी रे नौसेनार पराक्रम देखिबो सारा विश्व। ओडिशा रे प्रथम थर पई पालन करा जाउछि नौसेना दिवस। एथिपाई सजई होइछि पुरी शहर। एहा सहित कड़ा सुरक्षा भितरे अछि पूरा श्रीक्षेत्र। एथिपाई ट्राफिक कटकणा मध्य जारी करा जाइछि। जदि आपण भुवनेश्वर पटु आसुचंती चारि चकिया नेई, तबे आपणक जान मालती पाटपुर ठारू ग्रिड स्टेशन देई तालबणिया को जिवो। सेठारे गाड़ी पार्किंग करी आपण समुद्र कूल को जाई परिबे। जदि आपण बाइक रे आसुचंती, तबे जान गुड़िक आपण बाटो गाँव रु मंगलाहाट बाईपास देई स्टलिंग जाई नेबे। कोणार्क पटु आसुथिले यात्री तालबणिया रे गाड़ी रखी जाई परिबे। ब्रह्मगिरी पटु आसुथिले दर्शन स्टॉल निकट रे गाड़ी रखी पारिबे। तेबे 15 रु अधिक विशाल जहाज, 40 रु अधिक एयरक्राफ्ट आज समुद्र मध्य देखाइबे रणकौशल। परवर्ती खबर, राज्य रे पाइप जल जोगाण प्रकल्प संपूर्ण होइछे। राज्य रे वर्तमान 191 टी निर्माणाधीन 16 टी मेगा पाइप जल जोगाण प्रकल्प संपूर्ण होइछे। प्रथम पर्याय रे मार्च 2025 सुधा 56 टी संपूर्ण हेबो एवं डिसेम्बर 2025 सुधा आउ 54 टी संपूर्ण हेबो। 2022-23 रे शेष भाग रे आरंभ होइतिबा मेगा पाइप जल जोगाण प्रकल्प 81 टी 2026 सुधा संपूर्ण हेबो। विधायक सौभिक विश्वाल प्रश्न रे पंचायत राज एवं पानीय जल मंत्री उत्तर आसीची। परवर्ती खबर, राज्य रे सामान्य बढ़ीची आलू दर कहिले जोगाण मंत्री। राज्य रे आलू दर वृद्धि को नहीं मुलतवी आलोचना शेष रे उत्तर रखिले खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री कहिसंती आलू दर राज्य रे सामान्य बढ़ीची। सोमवार दिन 300 ट्रक आलू आसीची। राज्य खाद्य जोगाण सचिव पश्चिमबंग सचिवों सहित कथा होइचंती। सेमाने आलू देवाक मध्य अनुमति देइचंती। पश्चिमबंग रे 9 लाख मेट्रिक टन आलू अछि। राज्य रे आलू दर 35 रु 40 टंका रे मिलुछि। आउ अधिक आलू दर बढ़िबो नाही। एहा सहित एही आलू दर कमिबाकू गोटिए सप्ताह लागिबो बोली सूचना देइचंती मंत्री। परवर्ती खबर, 10 वर्ष रे 403 जन दादनक मृत्यु। मंगलवार दिन विभिन्न प्रसंग रे सरगरम होइछि विधानसभा। दादन श्रमिकंक प्रसंग उठाइचंती बीजेपी विधायक। गत 10 वर्ष मध्य बाहर राज्य को दादन घटी जाइथिबा 403 जन दादन श्रमिकंकर मृत्यु घटिछि। विधानसभा रे बीजेपी विधायक टंकधर त्रिपाठी प्रश्न रे श्रम मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया उत्तर रखिचंती। मंत्री कहिचंती 10 वर्ष मध्य बाहर राज्य को दादन खटिबाकू जाइथिबा 403 जन ओडिया श्रमिक प्राण हराइचंती। तेबे एथि मध्य सर्वाधिक गंजाम जिल्लारू 60 जन प्राण हराइथिबा बेले कलाहांडी 39, बलांगीर 35 जन प्राण हराइचंती। परवर्ती खबर, राज्य रे सबुत महंगा कौन खाइबे लोके। राज्य रे बेलगाम होइछि आवश्यक सामग्री दर। लोके कौन खाइबे कौन बजार रू किनिबे ए नै चिंतारे पड़िलाणी। खाइबा तेल ठारू आरंभ करी अट्टा ठारू आरंभ करी सबु किछि दर बढ़ी चलीछि। विधानसभा रे गतकाली ए प्रसंग रे सरकार को घेरिचंती विरोधी दल। ओडिशा लोकमानकर आय जेतिके अधा खर्च हो जाउछि केवल खाइबा जिनिस रे। बजार रे आलू पियाज दर बढ़ीछि। यह सहित तेल लुण अटा पनीपरिबा सबु दर बेलगाम होइछि। लोके एबे कौन किणिकिनी बजार रू आनी खाइबे ए नै चिंतारे पड़िचंती। आमदानी शुल्क जोगु महंगा होइथिबा कहउचंती राज्य सरकार। परवर्ती खबर, फ्लोराइड पानी बाहरुथिबा स्थान रे टैंकर माध्यम रे पानी जोगाई दियाजिबो कहिले पंचायत राज मंत्री। कोरापुट जयपुर नंदपुर अंचल रे गुजरात कंपनी काम नेइछि। से कंपनी कहा कथा शुणु नाही। 3 वर्ष हेलाणी काम रे कोनोसी अग्रगति होई नाही। तबे एहारी मध्य रे
असंपूर्ण प्रकल्पକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା। ଏ ନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି 5 ବର୍ଷ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ପାଣି ପାଇପ୍ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା କାମ କରାଯିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେଠାରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଶୀତ କମ୍ ଗରମ ଅଧିକ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନବ ସମାଜ ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଖରା ବର୍ଷ ଶୀତରେ ଏବେ କୌଣସି ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀତ ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ମାସ ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 123 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ନଭେମ୍ବର ମାସ। ନଭେମ୍ବର ମାସର ଉତ୍ତପ୍ତ ବଢ଼ିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ 1901 ମସିହାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଗରମ ବଢ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ 2024ରେ ପୁଣି ଥରେ ଗରମ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବଢ଼ିଛି। ଏ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ 30 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 390 ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ 6ଟି ବିଷୟରେ 100 ନମ୍ବର ଲେଖା ମୋଟ 600 ନମ୍ବର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତେବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ଏବେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 30 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ 390 ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ 73,723 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳର ବିକାଶ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 73,723 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରେଳ ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 107 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତଟ 3ଟି ରେଳ ମଣ୍ଡଳ ରହିବ। ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 49ଟି ଷ୍ଟେସନକୁ ପୁନର୍ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ମରିଛନ୍ତି କେତେ ମହାବଳ ବାଘ ଆସିଲା ରିପୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି 34ଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଏବଂ 3ଟି ମହାବଳ ବାଘ। ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 34 ବାଘ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିବ। ରାଜ୍ୟର ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଦରମା ଓ ପେନସନ ବଢ଼ିବ। ଏ ନେଇ ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା ଏହି କମିଟି ଅନେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ମଡ଼େଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବିକାଶ କାମ ଆଗେଇବ। ଦୂର ହେଲା ବାଧା, ଏଥର ଆଗେଇବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାମ। ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ BDA ଜମିକୁ ନେଇ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ଏହା ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ BDA ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପାଖାପାଖି 9 ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ କରାଯିବ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନନ୍ଦ ବନରେ ନଈର ମଜା। କଳିଙ୍ଗନଗର ଆନନ୍ଦ ବନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନଈର ମଜା ନେଇ ପାରିବେ। ଏ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି କୃତ୍ରିମ ନଈକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ 3 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ନଈ ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। K3 ସ୍ଥିତ 90 ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ଆନନ୍ଦ ବନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ କୃତ୍ରିମ ନଈ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 7ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। 6ଠ, 7ମ, 8ମ ଓ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସକାଳ 9ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ମ, 8ମ, 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏ ନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୋର୍ଡର ୱେବସାଇଟ www
bsc.odisha.ac.in ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ OTS ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଫାଇନ୍ କଟାଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ ଜୋରିମାନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏପରି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛୁ, କହିଲେ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ଗତକାଲି ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଆଳୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହୋହାଲ୍ଲା ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଦରଦାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବେଫିକର ବୟାନକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ୟୁପିରୁ 300 ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। 4 ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମଗାଇଥିବା 300 ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ ପାଣି। ଉଚ୍ଚ ବିପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗ ବା ହାଇ ରିସ୍କ ଫୁଡ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ବର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଛି ପ୍ୟାକେଜ ପାଣି ବା ମିନେରାଲ ୱାଟର। ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ FSSAI ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ୟାକେଜ ପାଣି ବା ମିନେରାଲ ୱାଟରକୁ ଯେଉଁ ବୋତଲରେ ରଖାଯାଇଛି, ଏହା ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଓହ୍ଲାଇଲେଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତାତି ଗୋଟେ ପଟେ ଆଳୁ ଦରକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଉଟିମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି 62,000 ଛୋଟ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବାରୁ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏପରିକି ଆଳୁ ପଚି ଯାଉଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରିଚୟ ପାଇବ ଫୁଲବାଣୀ କୁକୁଡ଼ା। ବିପଦ ସଂକେତ ମିଳିଲେ ଭୂମିଠାରୁ 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଯଦି ଅଧିକ ଭୟ ରହିଥିବ ତେବେ ଆହୁରି 20 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ଫୁଲବାଣୀ କୁକୁଡ଼ାର। ଏଥିପାଇଁ ବିଲେଇଠାରୁ କଟାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଂସାହାରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଚକମା ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଦୁଃସାହସୀ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କୁର୍ମି ଝାଡ଼ା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ଏମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଫୁଲବାଣୀ କୁକୁଡ଼ା କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଏହି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଏବେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 4 ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲିଥିବା 6ଟି ଆସନରେ ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ। 10 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ। 11 ତାରିଖରେ ଯାଞ୍ଚ, 13 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଏହା ସହିତ ଭୋଟ କରାଯିବ 20 ତାରିଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁମ୍ଭମେଳା ପାଇଁ ୟୁପିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ 1,050 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବଡ଼ ସବୁଠାରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଗମ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା 2025 ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜକୋଷ ଖୋଲିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 21 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ସହାୟତା ରାଶିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ଏହି ରାଶିର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଭାବରେ 1,050 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି ଇସ୍ରୋ। PSLV XL ରକେଟରୁ ୟୁରୋପୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଲଞ୍ଚ କରିବ କୋବ୍ରା 3 ସାଟେଲାଇଟ୍। ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 4:06 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାବନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆଜି ଏହାକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ଏହା ପୃଥିବୀର ଅଣ୍ଡାକାର କକ୍ଷପଥରେ ପରିକ୍ରମା କରିବ। ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା।